काम निमट जाएगा। खूब फोटो खिंचवाना, खूब। ये आज दियाँ कुछ किसान संयुक्त मोर्चे ने जो फैसले ले जाते मुजफ्फरनगर की धरती से 5 सितंबर को जो किसान महापंचायत होने जा रही है। अज 4 सितंबर एक दिन पहला तो इत्थे एवें लग रहा जिवें कि अज ही प्रोग्राम है, पर नहीं, प्रोग्राम कल नूं आ ते लोकां दे विच इन्ना जोश उत्साह है कि लोग एक दिन पहला ही एक दिन पहला ही इत्थे हाड़ा आ रहा आ ते नौजवानों नूं सारिਆਂ ਨੂੰ अपील आ भाई चैनल वालों से भी अपील है कि अपनी बाइट बाहर जाके लें, कृपया यहाँ कोई भी घरां च नहीं रहेगा, क्योंकि ये महापंचायत यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के GIC ग्राउंड ਵਿੱਚ रखी गई है। पर इस महापंचायत के पंजाब हरियाणा जूते लेके बार-बार आप अंदर आ रहे हो, मैट खराब हो जाएगा, कृपया करके आप डी से बाहर हो जाएं। मीडिया वाले सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डी से बाहर हो जाएं। पंजाब तो सारियां जथेबंदियां संयुक्त किसान मोर्चे के ऐलान ते जिवें कि सारे सिंगू टिकरी पलवल गाजीपुर बॉर्डर ते बैठे आ। उत्थों हुण कुछ किसान जिवें कि अज मुजफ्फरनगर की धरती ते आ गए आ उतर के, उत्थों उत्थे भी मोर्चे लगातार चल रहे आ ते हुण मुजफ्फरनगर की धरती ते किसान संयुक्त मोर्चे ने एक वड्डे जन सैलाब इस GIC ग्राउंड चो महेंद्र सिंह टकैत जो कि राकेश टकैत के पिता जी है, उन्होंने भी अंदोलन किया सी सरकार के खिलाफ ते सरकार नूं जड़ां तो खेड़ दिता सी ते हुण अंदोलन फिर मुजफ्फरनगर की धरती ते एक बार जो किसान संकट दे विच हुंदे आ ते सद्दिया जांदा है, इहो जिहियां मीटिंगां करनियां पैंदियां ते सरकार नूं कन्नां दे विच बिल्कुल पै जावे गल ते बहुत वधिया आ कि ये काले कानून ये अंबानी अडानी नाल रल के देश वेच दिता। जिवें कि एक शराबी बंदा अपने घर के भांडे चुक चुक के वेचदा है, इस तरीके नाल इसने मूर्ख प्रधानमंत्री ने सारा देश प्राइवेट सैक्टर नूं वेच दिता। जो सरकारी चीज़ां सी इसने वेच के हुण वो सरकारी चीज़ां तुहानूं सरकारी जिहड़ियां चीज़ां सी प्राइवेट सैक्टर नूं वेचियां, हुण प्राइवेट सैक्टर वो चीज़ां नूं तुहानूं डबल रेट ते ट्रिपल रेट ते हर साल यूज़ करेगा, हर साल 50% वधाए करेगा। जे तुहानूं ट्रेन का किराया 500 रुपये टिकट है तो हर साल उत्ते घट्टो घट्ट 500 ही होर ऐड होए करेगा। तो तुसीं इहो जिहा काम कर देना इन्होंने कि इस देश नूं लोग छड्डण ते मजबूर हो जाण। इन्हां दा कोई तीजा नहीं गा, कोई विकास नहीं इन्होंने किया, सिर्फ इन्होंने राजनीति करनी है तो धर्म के नाम पर करनी है। हुण देखो 2022 के इलैक्शन दे विच इन्हां कोल कोई मुद्दा नहीं हैगा, कोई कुछ नहीं हैगा विकास का, सिर्फ इन्होंने यही गल करनी है कि हिंदू खतरे में है। सिर्फ इन्होंने हिंदू खतरे च दस के लोगों तो वोटां मंगनियां कि हिंदू खतरे च आ ते हिंदू सारे सानू वोट देण कि असीं खतरे दे विच आ ते सानू मोदी ने ही बचाउणा आ। ये बहुत गंदी राजनीति कर रहा है। चला चले लगातार संयुक्त मोर्चे के वलंटियर इत्थों के कह रहे हैं लोगों को कि ग्राउंड खाली कर दो, क्योंकि ग्राउंड के विच मैटिंग करनी है, मैट विछाउणी है। पर किसान लगातार गिनती जिन्नी शाम पै रही है वधदी जा रही है गिनती किसानों की, क्योंकि किसानों के विच बहुत ज़्यादा रोह आ। किसान बर्दाश्त नहीं कर रहे, हुण अंत हो गया है बुराई का। तो हजे भी जोड़े कोई 2-4 वीर भरा BJP के नाल जुड़े हुए ने उन्होंने अपील है, हाथ जोड़ के अपील है उन्होंने अगे कि हुण तो BJP का खैड़ा छड्ड दो। तुसीं वेखो असीं किसान आ, सब तो वड्डा धर्म साडा किसानी है, ना ही पहला हिंदू आ ना सिख आ ना ईसाई आ, पहला साडा कोई धर्म नहीं, सब तो वड्डा धर्म है साडा किसानी। जो किसानी संकट दे विच आ फिर सानू कोई सरकार भावें कांग्रेस आ जाए BJP आ जाए कोई सरकार आ जाए समाजवादी आ जाए किसी ने किसी नूं खाण नूं नहीं देना। सिर्फ तो आपो अपना करके खाना, किसानों ने अपनी फसल तो खाना आ। तो जो फसल ते डाका मारनगे, पुट्ठे सीधे कानून बनाउणगे, पुट्ठियां सीधे काम करनगे, ये सरकार ते सरकार नहीं चाहिदी। तो जिहड़ा इस सरकार का विरोध नहीं करता घरे गुंगा बहरा हो के बैठा आ। कई तो इहो जे मेरे भरा ने
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਦੱਸਣ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਫੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਓ ਸਿਮ ਤੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀਓ ਸਿਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। ਜੀਓ ਸਿਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੀ। ਕਿਉਂ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਵੰਡ ਦੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਲਈਆਂ ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਸਿਮਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 199, ਫਿਰ 299, ਫਿਰ 399, ਫਿਰ 499, ਫਿਰ 599 ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 600-700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਚਾਰਜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਦੇਖ ਲਓ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਫਸਲ ਵਾੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਸਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਫਸਲ ਦੇ 4 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਡਾਣੀ ਅੰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਫਸਲ 1 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। 25, 22 ਰੁਪਏ, 20 ਰੁਪਏ, 18 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ 25 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੰਡਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਰਵੇ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਅਨਾਜ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੰਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਆ, ਚੌਲ ਆ, ਧਾਨ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਗਾਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਤੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਏਗਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ? ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਕਰਾਉਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਪੁਖਤਾ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ
मेरे इस यूट्यूब चैनल नूं किसान परमजोत सिंह बाजवा इनू सबसक्राइब लाइक ते शेयर करो, क्योंकि इत्थों तुहानूं अपना छोटा जिहा एक प्लेटफॉर्म बनाया है। इत्थों तुहानूं नवीं वीडियो किसानी अंदोलन दियां, किस खेती दियां कुछ चंगियां गल्लां, कुछ समाज दियां सुधार दियां गल्लां, समाज सेवी कुछ चीज़ां तुहानूं लैके आया करांगे। ते इस चैनल नूं लाइक ते सबसक्राइब करो ते लोकां नूं अपील आ कि ज़्यादा तो ज़्यादा मुजफ्फरनगर की धरती ते पहुँचो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।